أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا القاء کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو، اور القاء بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کیا ہے۔ دیکھیے چھٹے نمبر پر ہے، اگر 6 کہیں گے تو وہ 6 ہو جائیں گے، عدد 6 ہو جائیں گے، حالانکہ یہ ایک عدد ہے، نمبر اس کا چھٹا ہے۔ الدرس السادس، چھٹا درس۔ جی آپ پڑھیں گے یہاں سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتاح جی چابی چابی، یا یہ دیکھیے اس کا کلید، روٹ ورڈ جو ہے جی فتح ہے، فا تا ہا، فتح۔ فاتحہ، جی اسی سے فاتح کھولنے والے کو کہتے ہیں، مفتاح یعنی کھولنے کا آلہ۔ یہ کیا ہے؟ اسم کلید آلہ ہے، بسم یعنی اللہ، جی کھولنے کا آلہ۔ اردو میں کیا ترجمہ کریں گے اس کو؟ چابی، مفتاح۔ اور اس کی جمع مفاتی ہے، اور اسی طرح مفاتی الجنان کو بھی اس لیے مفاتی الجنان کہتے ہیں، یعنی جنت کی چابیاں، اس اوکے کتاب کا نام رکھا گیا ہے اوکے مفاتیح الجنان۔ جنان جمع جنت کی، یہ جنت، جنتوں کی چابیاں۔ یہ آگے پڑھیں یہاں سے۔ افتح الباب بالمفتاح ہے، میں دروازہ چابی سے کھولتا ہوں یا یہ کھولتی صحیح جی، ہوں۔ اکتب، میں لکھتا ہوں۔ میں لکھتا ہوں۔ اکتب بالقلم، میں قلم سے لکھتا ہوں۔ اور یہ جو با ہے یہاں پر سے با حرف جر کہتے ہیں، اسی کی وجہ سے یہاں کسرہ آ گیا ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ بتائیں کہ یہاں تنوین کیوں نہیں آئی، دو زبر دو زیر کیوں نہیں آئی؟ یہ الف لام کی وجہ سے۔ الف لام کی وجہ سے۔ الف لام جہاں کہیں ہوتا ہے وہاں تنوین نہیں آتی، دو زیر دو پیش دو زبر جو ہے نہیں آتی وہاں پر۔ جی آگے۔ خذ المفتاح، چابی لے لو۔ چابی لے لو۔ وافتح الباب بالمفتاح ہے، جی دروازہ چابی کے ساتھ کھولو۔ ہاں، یہاں پر ایک اور نقطہ آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں یہاں ہوا مفتاحا ہوا ہے، خذ المفتاح، اور یہاں قلم ہے، یہ با کی وجہ سے یہ یہاں اس کو کسرہ ملا ہے، جر ملا ہے۔ یہاں پر یہ زبر کیوں آئی ہے، کس وجہ سے؟ یہ مولانا صاحب مجھے آپ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ یہ خذ فعل خذ، امر ہے، اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ اور یہ زیر جو ہے وہ امر کی وجہ سے خذ نہیں نہیں، یہ زیر امر کی وجہ سے ہوگا، یہ ملانے کے لیے۔ جی خذ اصل میں تھا، خذل ملانے کے لیے، اور جی یہ یہاں پر فتح آ گئی ہے، یہ منصوب ہے، فتح آ گئی ہے، یہ آئی ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ مفعول ہے اس خذ کا۔ خذ فعل ہے، جس کو آپ آرڈر دے رہے ہیں وہ فاعل ہے اس کا، اور آرڈر کیا دیا جا رہا ہے، وہ مفتاح ہے، وہ اس کا مفعول ہے۔ یہاں سے جی جو مفعول ہو پھر اس پہ وہ منصوب فتح ہوتا ہے، آئے گا، جی وہ منصوب ہوتا ہے، صحیح مفعول جی، اور مفعول پہ ہوتا ہے فتح منصوب، جی صحیح مفعول ہوتا ہے منصوب، اور منصوب ہوتا ہے، اور اس کی علامت نصب فتح کے ساتھ ہے، تنوین نہیں ہے لام کی وجہ سے۔ اگر یہیں پر اگر یہ لام نہ ہوتا تو خذ مفتاحن، مفتاحن۔ جی زیادہ اس کو پیچیدہ نہیں بناتے کہ جو ہے وہ ہماری بہنیں گھبرا بھی نہ جائیں، تو ہم زیادہ زیادہ اس کو ووکیبلری کے عنوان سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی اس کو پڑھیں گے، آپ دوسری بہن پڑھیں گے، آپ میں سے دوسری دو بہنوں میں کوئی پڑھے گی؟ اچھا میں کنٹینیو کروں مولانا صاحب؟ کنٹینیو رکھیں جی۔ اپنا خذ یہ القلم، خدیجہ بہن پڑھنا چاہتی ہیں صحیح خذ القلم جی۔ یہ قلم کو پکڑو، قلم لے لو۔ آگے یہاں سے جی وافتح الباب بالمفتاح، ہاں، جی جو ہے وفتح الباب بالمفتاح، اس کا معنی کیا ہے جی؟
दरवाजा खोले, दरवाजा खोलो, मिफ्ताह कहते हैं चाबी को, चाबी चाबी से के दरवाजा खोलो, यहाँ लिखा चाबी से दरवाजा खोलो, ये यहाँ से जी वक्तुब रिसालतन, रिसाला लिखो, रसाला कहते हैं अरबी में खत को, खत लिखो खत को। जी। यहाँ से और दोबारा खत अपनी दूसरी बहन पढ़े जिन्होंने पहले पढ़ा था। आखुजुल कलमा, मैं पेन लेती हूँ या लेता हूँ। ये लेता हूँ, वक्तुब जी अक्तुब में खमे नीचे होगा, अक्तुब वक्तुब बिल कलम है। मैं वक्तुब पेन से ये नहीं, वो नीचे वाला मैं पढ़ रही ये हूँ, वाला इसके ये नीचे अक्तुबुल जी बिल कलम अक्तुब है, बिल कलम है, ये और कलम से लिखता हूँ। सही है, बहुत अच्छा जी। अक्तुब रिसालता, अक्तुब रिसालता, मैं खत लिखता हूँ। रसालतन, ठीक है, रिसालतन में खत लिखता हूँ जी। ये रसालतन इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये अलिफ लाम नहीं है और जी वो तनवीन पूरी आ गई है। अक्तुब अलल वरक़, मैं सफ़े पर लिखता हूँ या लिखती जी हूँ। अक्तुब इसमें फिर रिसालत है, अक्तबु मैं अपना इसमी, नाम जी अक्तुब इसमें फिर रिसालत है, मैं अपना नाम जो है वो खत पर लिखता हूँ। और यहाँ पर एक छोटी सी तरफ चोरी करें कि अलिफ लाम आ गया, इसके एक और माना भी हो सकता है, अक्तबु इसमी फिर रिसाला, मैं अपना नाम इस खत में लिखता हूँ, इस अलिफ खत में लाम लिखता हूँ, ये बिस्तेम कर रहा है उसको। बस टाइम ओके सही। फिर रिसाला, मैं जी अपना नाम इस खत में लिखता हूँ। जी, अब दोबारा दूसरी बहन पढ़े जिन्होंने पहले पढ़ा था। जी जो भी आप में से पढ़ना चाहे ना हाथ खड़ा कर ले, ठीक है अजियो, जी। इसका मतलब नहीं आता, जी मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, ये जा आ यजियो उसी से बना है अजियो, जा आ जाऊ, जाअत जाअता, जेना, ठीक है, उसी से बना है अजियो। मैं आता हूँ, जी मैं आता हूँ, अजहब, जी मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। हाजा खालिदुन, खालिद कहाँ है? जी खालिदुन यमशी फिल हदीका, खालिद खालिद ये किसमें खालिद है। बाग में चल रहा है। है। असल में बाग के लिए 3-4 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, हदीका भी इस्तेमाल होता है, जन्नत भी इस्तेमाल होता है उसके लिए, और बुस्तान भी इस्तेमाल होता है। बुस्तान, बुस्तान, जन्नत, हदीका, 3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं बाग के लिए। खालिदुन यमशी इलल गुरफती, खालिद गुरफा कमरे की तरफ, चल रहा है, कमरे की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। जा रहे। जी आगे इसको पढ़ें। खालिदुन यफ्तहुल बाब, खालिद दरवाजा खोल रहा है। खालिदुन यदखुलु इलल गुरफती, खालिद कमरे में दाखिल हो रहा है। जी बेहतरीन है, बहुत अच्छा जी। खालिदुन युसल्लिमु, जी खालिद सलाम कर रहा है, सलाम, सलाम कर रहा कर। है। खालिदुन यक़उदु फी मकान, इसका 2 माने हो सकते हैं युसल्लिमु का, एक माना और भी है इसका, हालत जो है वो पेश कर रहा है, सही, पेश करने के माना भी होता है युसल्लिम। सलाम इस्लाम पेश कर रहा है, जी सलाम पेश कर रहा है खालिद। सलाम पेश कर रहा है या कोई चीज पेश कर रहा है, ये हम इसको कह सकते हैं युसल्लिम। युसल्लिम और तस्लीम, सलाम करना भी हो सकता है, सलामती भेज रहा है, सलाम कर रहा है, या कुछ चीज पेश कर रहा है। जी यहाँ पर जी खालिदुन यक़उदु फी मकानिही, सही खालिद कुर्सी पर बैठा है। ना, हालत अपनी जगह पर बैठा हुआ है। मकान जगह को कहते हैं। जी ये कोई बहन आप में से बता सकती हैं कि जुलूस और कऊद का सेम माना है, बैठने के माने में, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो जुलूस है, अगर आप नीचे से ऊपर बैठते हैं जैसे कुर्सी पे, तो जुलूस होगा मेरे ख्याल में।
جی صحیح ہے. اوپر سے اگر آپ نیچے بیٹھیں گے تو یقعود ہوگا. آپ کھڑے ہیں کرسی پر بیٹھتے ہیں تو قعود ہے. جی آپ نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اوپر کرسی پر بیٹھتے ہیں تو یہ جلوس ہے. لیکن عام طور پر انہیں مترادف سمجھا جاتا ہے, انہیں سین و نون سمجھا جاتا ہے. جو اکیڈمک عربی ہے اس میں یہ تھوڑا بہت یہ ایگزیکٹ فرق جو ہے بتایا جاتا ہے. یہ ظریف نکات وہاں بتائے جاتے ہیں, جو ہے وہ یہ لطیف نکات وہیں ان کی وضاحت ہوتی ہے. جی اب دوسری بہن پڑھیں جی. خالد یفتح محفظته. خالد اپنا بستہ کھولتا ہے. یاخذ کتابہ اپنی کتاب لیتا ہے. ویقرأ فی کتابہ اور اپنی کتاب سے پڑھتا ہے. جی اور اپنی کتاب بہت صحیح. پڑھتا ہے. خالد یضع الکتاب. خالد اپنی کتاب جو ہے وہ میز پر رکھتا ہے. اب یضع اپنے نہیں ہے, الکتاب خالد یضع الکتاب. خالد رکھتا ہے کتاب علی میز پر علی المنضدۃ ہے. ویاخذہ قلمہ اور اپنا قلم لیتا ہے, اٹھاتا ہے. اٹھاتا ہے. ویاخذہ ورقۃ ویکتب رسالۃ اور ایک صفحہ لیتا ہے اور خط لکھتا ہے. اور ایک خط لکھتا ہے. اور ایک خط لکھتا ایک ہے. یہاں اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ عدد کے لیے نہیں ہے, یہ ایک نکرہ ہونے کے لیے کہ کوئی ایک. ٹھیک ہے, یہاں پر کیونکہ الف لام اس پر نہیں لکھا, جو ہے وہ کوئی ایک ورقہ لیتا ہے اور کیا ہے خط لکھتا ہے. خط کے لیے اور کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مکتوب. نہیں یہ تو مکتوب. جی مکتوب بھی کہتے ہیں, رسالہ بھی کہتے ہیں. جی یہاں پر یہ افعال مختلف آ گئے ہیں. جی امشی کا کیا معنی ہے جی؟ چلنا. اقوموں کا معنی کیا ہے؟ کھڑا ہونا, کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اقعد کا معنی کیا ہے؟ بیٹھنا. اچھا یہاں اس کے ایگزیکٹ معنی بتائیں. امشی کا کیا معنی ہے؟ یہ کس کے کون سا یہ ہے ٹینس؟ یہ فعل مضارع ہے جی اور متکلم واحد ہے. جی میں بیٹھتا ہوں. میں بیٹھتا ہوں. اقومو میں کھڑا ہوتا ہوں. اقعدو اقعدو میں بیٹھتا ہوں. امشی میں چلتا ہوں. اقومو میں کھڑا ہوتا ہوں. اقعدو میں بیٹھتا ہوں. اکتبو اکتبو میں لکھتا ہوں. اقرأو میں پڑھتا ہوں. صحیح. انا انا افعلو میں کرتا ہوں, کام کرتا ہوں. افعل کام کرتا ہوں. کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. خالد کیا؟ یفعلو خالد کرتا ہے یا بس کام جب کرتا ہم ہے. اپنے لیے کہیں گے تو افعل ہوگا, کسی غائب کے لیے کہہ رہے ہیں. غائب کے لیے یفعلو. جی ٹھیک ہے جی. ماں کا کیا معنی ہے؟ کیا کیا ماضا اور ما دونوں سیم نہیں ہے مولانا صاحب؟ سیم ہے, سیم آپس میں ایک ہی معنی ہے ان کا. ما یفعل خالد, خالد کیا کر رہا ہے. ماذا یفعل خالد, خالد دونوں سیم میننگ ہے. ماں کے مختلف معنی ہوتے ہیں, ان میں سے ایک معنی کیا معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. اور ماں کا معنی نفی کے لیے بھی آتا ہے. صحیح. ماں فعل تو میں نے ایسا نہیں کیا. ماں موصولہ بھی ہوتا ہے. بہت سارے ماں کے معنی ہوتے ہیں, ان میں سے ایک معنی کیا ہے, وہ کیا کے معنی میں ماں اور ماذا. ما یفعل خالد, خالد کیا معنی ہے اس کا؟ خالد کیا کر رہا ہے, کیا خالد کیا ماذا کر رہا یفعل خالد, ہے. دونوں سیم نہیں ہے میننگ. سیم معنی ہے اس کے. ٹھیک ہے جی. ایک ہی معنی. انا یہ جی امشی مع خالد. خالدن ابھی جو ہے دوسری بہن پڑھیں, انہوں نے پہلے پڑھا تھا. میں خالد کے ساتھ چل رہا ہوں. صحیح جی. انا ادخل مع خالد, میں خالد کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں. جی انٹر ہو رہا ہوں. جی. ماذا یفعل خالد, خالد کیا کر رہا ہے. خالد کیا کر رہا ہے؟ خالد یمشی وانا امشی معه, خالد چل رہا ہے اور میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں. جی. ماذا یفعل خالد, خالد کیا کر رہا ہے. خالد یذهب وانا اذهب معه, یذهب جا رہا ہے اور میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ماذا یفعل خالد, خالد کیا کر رہا ہے. خالد یدخل وانا ادخل معه, خالد داخل ہو رہا ہے اور میں اس کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں. صحیح, بہت صحیح.
माज़ा यफ़अलु खालिद, खालिद क्या कर रहा है? खालिदुन यक़उदु व अना अक़उदु मअहु, खालिद बैठ रहा है और मैं उसके साथ बैठ रहा हूँ। माज़ा यफ़अलु खालिद, खालिद क्या कर रहा है? खालिदुन यक़रअु व अना अक़रअु मअहु, खालिद पढ़ रहा है और मैं उसके साथ पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा जी। जी आगे इजाजत है जी, यहाँ से पढ़ें, दूसरी बहन पढ़ें अभी। अना अक़ूमु, मैं खड़ा होता हूँ, व सईदुन यक़ूमु माइया, और सईद मेरे साथ खड़ा होता है। जी अना अक़उदु व सईदुन, अना अक़उदु मैं बैठता हूँ, व सईदुन यक़ूदु माइया, यकूदु माइया, मेरे साथ बैठता है। यकूदु नहीं यकूदु, यकूदु नहीं होगा, यक़उदु, यकूदु यक़उदु। माई, अना अमशी व सईदुन यमशी माइया, यमशी माई। माई, ये माइया नहीं पढ़ेंगे इसको मुनासिब? लेकिन आप इधर बोल चाल में वो माई के थे। माई, ओके, यमशी माई। मैं चलता हूँ और सईद मेरे साथ चलता है। जी यहाँ से अना अक्तुबु व सईदुन यक्तुबु माई। माई, अना अम, अना अकुदु, अना अफ अना अफ़अलु व सईदुन यफल। यफ़अलु माई। हाँ, अना फॉर एग्जाम्पल इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं। अना ये ऊपर वाले को कर सकते हैं। अमशी, या जी अना अमशी व सईदुन यमशी माई। जी अना अज़हबु व सईदुन यज़हबु माई भी कह सकते ये भी हो सकता है जी। अभी जो है वो आप इधर आज मैं थोड़ा सा साइड पे कर लूँ। मिफ्ताह का क्या माना जी? मिफ्ताह का क्या हैं। माना? मिफ्ताह चाबी। चाबी भी चाबी। और खुलना भी। जी आप दूसरी बयान बताएं कि मिफ्ताह की जमा क्या है? जी कोई बता दे, मिफ्ताह की जमा क्या है? मफाते। मफाती, ठीक है जी। शहीदुन इसका क्या बनेगा आगे? सईदुन यदखुलुल गुरफा। सईदुन यदखुल गुरफा कहते हैं, ये सईदुन यफ्तहुल बाब, ये जी यफ्तहुल बाब भी कह सकते हैं। ठीक है। खालिदुन खालिदुन यक़रउल रिसाला, ओ ना, खालिदुन यक्तुबुर रिसाला। यक्तुब रसाला जी। अक्तुबु अक्तुबुर रिसाला। सही जी, भी सही है। अभी इसकी तमरीनें हैं, हम अभी आते हैं ग्रामर की तरफ ना, इसको क्लोज करते हैं, ग्रामर की तरफ आते हैं। मैं वाइट बोर्ड निकाल लूँ इसका। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दिखाई दे रहा है आपको वाइट बोर्ड? जी तो मैं इसको नहीं, दूसरा वाइट बोर्ड। जी अब हम कितने सीखे हम अब पढ़ चुके हैं इसके माजी के? माजी के 14। 14 हैं। हमने पूरे 14 पढ़ लिए हैं, ये दो आखिर में रहते हैं। मेरे ख्याल में रहते हैं दो आखिर में, लेकिन मैं अब लिखा नहीं है हम लास्ट टाइम। जी जी अभी हम आपको एक प्रैक्टिस करवाते हैं मुख्तलिफ सीखों की ना, आपसे पूछते हैं, ठीक है। ये इसका मस्तर है दुखूल, दखूल या दुखुल? दुखूल, दखूल मस्तर है, यानी एंटर होना, ठीक है। अब इससे माजी का पहला सीखा क्या बनेगा जी?
माजी का इसका पहला सीगा दखला, दूसरा कैसा बनेगा जी? ये इसमें हुआ के साथ हाँ, दखला, दखला, दखला। दखलू, अब दखला का क्या माना है जी? दाखिल होना। ना, इसका माना दाखिल होना है, इसका क्या माना है इसका? हाँ दखला, वो दो मर्द दाखिल होते हैं। दो मर्द ये हैं, जी ये इसी एक की मर्द बात दाखिल करें। हो, वो एक मर्द दाखिल हो। जो फर्स्ट जो है एक मर्द है, तो दूसरा है वो दो मर्द दाखिल होता है, दखला का जो। वो दखलू वो सब मर्द दाखिल होते हैं। वो सब मर्द दाखिल हुए। जी कोई बता सकता है इस वाव का क्या फंक्शन है यहाँ पर दखलू में? ये मुझे याद होना सब है। ये वाव ये बता रही है कि ये जो वाव, ये अलिफ ये बता, सॉरी इस अलिफ का दखल, ये वाव जी ये अलिफ अलिफ ये जो, बता रही है कि ये वाव जमा वाली है, ये असली वाव नहीं जी है। जी 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 सही। ये मुझे याद था, मैं सोच रही थी कि आपने बताया था पहले। मसलन ये और भी कई मिसालें इसकी हो सकती हैं, कालू, नासारू, सब मिस्त्री। अब अल्लाह, ये वो एक मर्द दाखिल हुआ, वो दो मर्द वो दो दाखिल मर्द हुए, वो सब मर्द सब दाखिल हुए। मर्द दाखिल हुए। अब इसके बाद कौन सा सीगा होगा जी? मुअन्नस गायब। मुअन्नस गायब, मुअन्नस मुफरद गायब। जी किस तरह है जी? हिया दखलत, दखलत, दखलता, दखलता, दखलना, सॉरी, दखलता ता, दखलना, दखलना का क्या माना है? दखलना वो सब औरतें दाखिल हाँ, होती इंटर, हैं। ठीक है जी। जी अभी हम इसको मिटाते हैं, क्लियर करते हैं, इसके बाद अब आ गया जी, अब कौन सा सीगा लिखेंगे जी? ये हाजिर का जो है मज़ारे, नहीं, मजारा नहीं है, मजारा तो ये इसके जो है हाजिर के जो है गायब हाजिर के का नहीं। सीगा जी। जी ये सेकंड पर्सन सिंगुलर, ये हाजिर का मुजक्कर का पहला सीगा, दाखा, सॉरी, ये दखलता, 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 दखलता। दूसरा किस तरह हो गया जी? ना यदखुलू नहीं होगा मौलाना नहीं, साहब। यदखुलु मुजारे है, उस पे भी आए नहीं हम, वो फ्यूचर टेंस है, उसमें भी नहीं आया हम। सही ठीक, दखल था और दखल थी जी नहीं, माइनस के लिए। दखलती अभी मुअन्नस पे नहीं आया, इसके पहले तीन मुजक्कर के मुकम्मल करें ना, फिर मुअन्नस की तरफ। दखलता, दखल था, दखल था, ना, नहीं दखल तो। नहीं, अभी मैं लिखता हूँ, आप पढ़ेंगे। अच्छा मैं एक मिनट, ये दखल था, दखलता, दखल तुमा, हाँ जी, ये क्या होगा जी? तुम दो तुम दो मर्द तुम दोनों दाखिल होते हो। तुम दो ये मर्द दाखिल हुए, माजी है, पास्ट जी टेंस, दाखिल हुए जी। दाखिल तुम, जी ठीक है जी। जी अब हम ये इस दखल तुमा जो है मौलाना साहब, ये दोनों के लिए यूज नहीं होता। दोनों के लिए यूज होता है, जी दो मुजक्कर मर्द मुअन्नस या दोनों, दो, जी दोनों दो के लिए। औरतें दोनों के लिए, लेकिन यहाँ क्योंकि हम उसके मुजक्कर वाली सीरीज में लिख रहे हैं, इसलिए तमन्ना यहाँ ये करेंगे, ठीक है। और अब दखल तुम सारे मर्द दाखिल हुए। जी जी और मुअन्नस के लिए दखल तुन्ना, जी, अभी अभी ये आ जाते हैं, मुअन्नस का पहला सीगा क्या है जी? दखल थी, दखलते, दखलते, ये सेम स्त्री हो जाएगा, दखल थी और दखलतुमा। दखल तुमा, दखल और ये किस, तुन्ना, ये क्या दखल होगा जी? दखल तुन्ना,
دخل سوری دخل تن 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 دخل تن یہاں ایک نقطہ بھی ڈال دیں یہاں پر تم ساری عورتیں داخل ہوئی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب کیا ہے جی اس کا متکلم کا فرسٹ پرسن کا صیغہ اس کے دو صیغے ہیں. انا دخلت دخل تو دخلنا نحن دخلنا. دخل تو دخل تو دخلنا دخلنا خل دخلنا. اچھا اس میں اگر الف کو ہٹا دیں گے تو کون سا صیغہ بن جائے گا؟ اس کو اگر الف کو ہٹاتے ہیں ہم سوری یہاں یہ دخلنا ٹھیک ہے جی متکلم کا صیغہ. اگر یہاں اس کو الف کو ہٹا کر کس طرح دیکھتے ہیں ہم داخل نہ یہ کون سی صیغہ بنے گا؟ دخلنا یہ اس کا بنے گا ہننا دخلنا. ہن نہ دخلنا. جی بہت اچھا جی. اب ہم جو ہے وہ ایک اور قسم کی تمرین کرتے ہیں. اب آپ کو میں اردو کا ایک جملہ بتاتا ہوں تو آپ نے ترجمہ کرنا اس کا. ٹھیک ہے جی کوشش کروں گی. زہ کہتے ہیں زہ کن ہنسنے کو کہتے ہیں زہ کن. جی بتائیں کہ وہ سب مرد ہنسے کیا ہوگا اس کا؟ وہ سب مرد ہنسے. اوکے زہ جی زہکو نہ اس سے پہلا بنے گا ضاحکہ. پہلا صیغہ ضاحکہ ضاحکہ پہلا صیغہ اس کا. وہ سب مرد ہنسے اس کی کیا عربی کیا ہوگی؟ وہ سب مرد ہنسے. جی زہیکو ہاں ضاحکو بہترین ہے جی. ضاحکو نصر نصرن سوری نصرن یہ نصرن یا نصرہ یہ مصدر ہے. نصرن یا نصرہ یہ مصدر ہے انفینیٹیو ہے. اس کا پہلا صیغہ نصارہ نصارہ. تم ایک عورت نے مدد کی تم ایک عورت نے مدد کی اس کی عربی کیا ہوگی؟ تم ایک عورت نے مدد کی. نصرت نہیں نصرت تو یہ ہو جائے گا غائب ہو جائے گا. صحیح تم ایک اوکے اس میں جو ہے ان نصرت انت
अंत नसर थी, अंते नसरते, नसर थे। ये हो जाएगा नसरते, नसरते। मैंने अंथा मदद की, नसर था, ठीक है, अना मैं, नसर तो, अना नसरतो, तुम दो औरतों ने मदद की, नसर था, हुमा नसर था, जी, तुमने, तुम ओके, नसर, नसर ना, ना, अना हमने, ओके तुम, ओके, अंती नसर थी, नसर तुमा, नसर तुन, ना नसर दो, तुम दो औरतों ने मदद की, नसर नसर तुमा, तुमा, अंतुमा नसर तुमा, सही। जी। उन सब औरतों ने मदद की, नसर तुन्ना, नहीं, उन दो सब औरतों ने मदद की, दो सब औरतों ने मदद उन की, सब औरतों ने मदद की, ओके, ये लिखा है, हुन्ना नसरना, हाँ, उन्ना नसरना, ठीक है जी। अब एक और सीगा हम लाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये माजी के सीगे जब तक आपको याद नहीं होंगे फिर आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। माजी का सीगा हम मसला मिसाल के तौर पर ज़राबा से इस तरह होगा, ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, ज़राबना, ज़राबता, ज़राबतुमा, ज़राबतुम, ज़राबते, ज़राबतुमा, ज़राबतुन्ना, ज़राबतो, ज़राबना, ठीक है। जी ये इसके 14 सीखे हैं। ये हर जो होगा इन्फिनेटिव, उसको आप इसी मेयार पर, इसी वजन पर, इसी तरीके पर उसके आगे जो है वो बना सकते हैं। जी, अभी मैं आपके लिए एक और यहाँ लिखता हूँ, आपने इसका तर्जुमा करना है उर्दू में। पर क्या लिखना है? फरहत किसे कहते हैं? फरहत, हम्म, फरहा, ताजगी, ये ता, फरहत ताजगी, फरहा, इसका जो सिनोनिम है सुरूर, सुरूर, क्या? अच्छा, इसके जो मेन वर्ड है वो फरहत है, फरहत से है। फरहा है, ठीक है, और ये उससे फर सीधा बना है। फर फरह फर का हा माना हा, खुशी, नहीं इसके जो आपने लिखा है डबल हा, डबल है फर हा फा, हा, ना, फारिह तुन्ना, नहीं ये नेक्स्ट जो आपने लिखा है माना सा इसका ये मेन सुरूर, सुरूर, फे रा हा, सीन, राव, रा, वाव, रा, नहीं सरूर, अरबी में जो लिखा है फे रा, अरबी में इसके जो लिखा फे, है रा, हा, हा, ये फा, डबल है, रा, हा, हा, और इसी ये से जो है ये फरहतुन्ना जो है ये मेन वर्ड ये फरह है। ये बना है। इसका माना क्या है? इसका क्या माना है? सवाल ये को मैं आपके आसानी के लिए यहाँ लिखा है, ताकि कम से कम आपको वोकेबलरी आपको आए, लेकिन आगे ग्रामर के जरिए आप माना खुद करें। ये आपको वोकेबलरी का माना मैंने खुद बताया है, अब ग्रामर के जरिए इसको देखकर इसका एग्जैक्ट माना निकालें। फरहतुन्ना इसकी मीनिंग जो है अ, आप अभी आपसे सवाल अ, पूछता हूँ, ये जी बताएं मुफरत का सीखा है जमा का सीखा है? ये जमा बताएं ये मोइनस मुजक्कर का का, है मोनस का है? मोइनस का, ये तुम मुफरत सब, जमा का हो गया, सब मोनस का हो गया, जी ठीक है तुम जी। सब औरतें और खुश हुई, मतलब ये सब हाँ, तुम सब औरतें खुश हुई, बेहतरीन खुश इसका, हुई जी। यानी ये जमा है, मुअन्नस है, और गायब है, सॉरी जी मुखातब है, बहुत है। मुखातब नहीं सेकंड लेकिन पर्सन, मौलाना साहब इसका फर्स्ट जो है वो फराहा है। ना फारेहा, ये इसका वजन जो होता है फराहा नहीं है, फारेहा, फारेहा, ओके फराहा, फारेहा, ठीक है। ये भी सही। आपको बाद में सिखाएंगे कि ये जो यहाँ पर फराहा क्यों नहीं हुआ, फारेहा क्यों हुआ, ये बाद में ग्रामर में आएगा, अभी थोड़ा मुश्किल हो जाए आपके लिए। ये अंतुन्ना फरहतुन्ना,
جی انتن فرحتن. ابھی اس سے ایک اور سیگا آپ کے لیے لکھتے ہیں. فرحتے فرحتے اس کا کیا معنی جی؟ تو خوش ہوئی. تو خوش ہوئی. بہترین جی. فرحنا رحنا ہم خوش ہوئے. ہم خوش ہوئے. جی ابھی ایک اور آپ سے کرتے ہیں جی. ٹائم ہمارے پاس 5 منٹ ہیں. مولانا صاحب ایک کوشچن میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ جی ضرور. بسم اللہ. یہ لاسٹ جو میں نے ہوم ورک کیا ہے وہاں پہ ایک جو ہے وہ تھوڑے سے کنفیوژن تھی اس میں کہ اقعدو فی مکانی ہوگا یا من مکانی. اقعدو من مقامی. من مکانی. فی پھر یہاں پہ فی کا مطلب بھی سے ہے اور من کا بھی. فی نہیں من نہیں. ایک میں اور ایک سے. جی جی وہ فی کا اصل معنی ہوتا ہے میں، لیکن بعض جگہ جملے کی مناسبت سے اس کا معنی تبدیل ہو سکتا ہے. صحیح. یہ جو حروف جار ہوتے ہیں ان کے معنی مستقل نہیں ہوتے، ان کے معنی موقع کی مناسبت سے ہوں گے، خاص طور پر کیونکہ ہماری اردو زبان ہے ہم نے اس کو مد نظر رکھنا ہے. پھر فی جو ہے اس کا میننگ سم ٹائمز سے اور سم ٹائمز میں میں ہو سکتا سکتے ہیں، ہے. لیکن مین اس کا معنی اس کا میں میں ہے. ہوگا. میں. من مکانی اور اپنی جگہ سے. پھر من جی جی جو ہے وہ سے کیا میننگ. جی آگے ہم دخل دخل المعلم المعلم فی المدرسہ. معلم مدرسے میں داخل ہوتا ہے. اچھا بہت اچھی بہترین ہے. یہ مدرسہ یہ کیا ہے؟ یہ درس سے نکلا ہے. درس سے. درس ہے اس کا روٹ. مدرسے کا معنی ہے پڑھنے کی جگہ. مدرسہ یہ اسم مکان ہے. یہ بعد میں اس کی تفصیل آ جائے گی، ابھی اس کی زیادہ ٹینشن نہ لیں. اس کی مدرسہ کیا کہتے ہیں؟ اسم مکان ہے. یہ درس سے نکلا ہے. درسا یدرسو. درسا اس آدمی نے پڑھا، یدرسو وہ پڑھتا ہے. وہ پڑھتا ہے. صحیح. درسنا کا کیا معنی ہے؟ درسنا ہم پڑھتے ہیں. نہیں پڑھتے ہیں، یہ پڑھ لیا ہم نے، پڑھا. درسنا ہم نے پڑھا. یہ کیا معنی ہے اس کا؟ درسنا الیوم. ہم نے آج پڑھا. ہم نے آج پڑھا ہے. صحیح. درسنا الیوم آج ہم نے پڑھا ہے. درسنا امس. امس کہتے ہیں کل کو. الامس ہم گزشتہ کل کو کہتے ہیں. اور آئندہ کل کو کہتے ہیں غدن. غدن ایک حدیث بھی ہے پیغمبر کی، لأوتین رایا غدن کرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ، کہ غدن کل میں پرچم دوں گا اس آدمی کو جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. وہاں پیغمبر نے غدن کا لفظ استعمال کیا. لأوتین لأوتین میں دوں گا، لام تاکید کی ہے، اوتین نون بھی تاکید کی ہے، ضرور دوں گا کل پرچم اس آدمی کو کل جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. ٹھیک ہے. آج کا درس اتنے کافی ہے. میں اس کے لیے آپ کو اس کے لیے ہوم ورک کے لیے کچھ آپ کے لیے یہاں بھیجوں گا گروپ میں. اس کو آپ نے اس کو ہوم ورک کرنا، اس کی گردانیں بنانی ہے. ٹھیک ہے. بہت مہربانی. یا اس کا معنی کرنا. ٹھیک ہے. کوئی سوال تو نہیں ہے جی؟ نہیں ابھی تو نہیں.
اور یہ کوشش کریں کلاس کو شرکت کریں، جہاں آپ سمجھ رہے مشکل ہے بتائیں، آسان کریں گے آپ کے لیے، اور کچھ نہ کچھ آپ سیکھیں گے، نہ سیکھیں گے تو عربی سیکھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کا ہدف ٹارگٹ عربی سیکھنے کے ذریعے قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنا یا اس کے لیے سمجھنے کے لیے جو بھی قدم آپ اٹھائیں گے خدا آپ کو اس کا اجر دے گا. انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے جی، اوکے جی، خدا حافظ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.